जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। हम्म। मङ्गलमे शुभमङ्गलमे श्री राजराजेश्वरि की मङ्गलमे मङ्गलमे शुभमङ्गलमे श्री राजराजेश्वरि की मङ्गलमे मङ्गलनायकि जगजननी मधुरितभाषिणि उमयवले मङ्गलनायकि जगजननी मधुरितभाषिणि उमयवले शङ्करि शाम्भवि शान्तदयापरि जगदीश्वरि की जयमङ्गलं शङ्करि शाम्भवि शान्तदयापरि जगदीश्वरि की जयमङ्गलं मङ्गलमे शुभमङ्गलमे श्री राजराजेश्वरि की मङ्गलमे जय जय वन्दिनि मां पाहि जय परमेश्वरि की मङ्गलमे जय जय वन्दिनि मां पाहि जय परमेश्वरि की मङ्गलमे आदिशक्ति परब्रह्मस्वरूपिणि आनन्तरूपिणि की मङ्गलमे आदिशक्ति परब्रह्मस्वरूपिणि आनन्दरूपिणि की मङ्गलमे महिषासुरसंहारिणिये महेश्वरि उमकहारतिये महिषासुरसंहारिणिये महेश्वरि उमकहारतिये हारतिये नित्यहारतिये कुङ्कुमचन्दनहारतिये हारतिये शुभहारतिये आनन्दकर्पूरहारतिये मङ्गलमे शुभमङ्गलमे आनन्दकर्पूरहारतिये मङ्गलमे शुभमङ्गलमे श्री राजराजेश्वरि की मङ्गलमे राजराजेश्वरि की मङ्गलमे राजराजेश्वरि की मङ्गलमे சூப்பர் ஜி, ரொம்ப நல்லா இருந்த பாட்டு கேட்கறதுக்கு ரொம்ப இனிமையா இருந்தது. ரொம்ப நல்லா பாடுறீங்க வனஜாஜி. இப்ப நீங்க No, நல்ல sir. தைரியமா பாட பாட ஆரம்பிச்சிட்டேன். Thank you, sir. ரொம்ப நல்லா இருந்த கேட்கறது. பர்ஃபெக்டா இருக்கு இப்போ. வெரி நைஸ். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஸோ எனக்கு பின்னாடி இன்னைக்கு நான் என்னோட பேக்ரவுண்டை மாத்திட்டேன். ரியல் பேக்ரவுண்ட் வச்சுட்டேன். பின்னாடி நீங்களாம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப அன்போடு அன்பளித்த இந்த கிருஷ்ணரோட படம் எனக்கு எப்பொழுதுமே என் பின்னாடி லைட் அது மேல இருக்கு. ஸோ எப்போ கண்ணு திறந்தாலும் எனக்கு அவரை பார்க்க கிடைக்கும். ஸோ தேங்க்ஸ் அலாட் டு ஆல் ஆஃப் யூ. தேங்க்ஸ் அலாட் டு பானுஜி ஆல்சோ. அவங்க தான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு முனைஞ்சு பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஸோ தேங்க்யூ எல்லாரும். அண்ட் தினம் போல தன்வந்திரி ஸ்லோகம் எடுத்துக்கலாம். எல்லாருடைய ஆரோக்கியத்துக்கும் உடல் நலத்துக்கும். ஓம் நமோ பகவதே भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय धन्वन्त्रये धन्वन्त्रये अमृतकलशहस्ताय अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशाय सर्वामयविनाशाय त्रैलोक्यनाथाय त्रैलोक्यनाथाय धन्वन्तरि धन्वन्ते महाविष्णवे महाविष्णवे नमः। नमः। ॐ नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय धन्वन्त्रये धन्वन्त्रये अमृतकलशहस्ताय अमृतकलशाय सर्वामय विनाशाय सर्वामयविनाशाय त्रैलोक्यनाथाय त्रैलोक्यनाथाय धन्वन्तरि महाविष्णवे महाविष्णवे नमः। नमः। ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय धन्वन्त्रये धन्वन्त्रये अमृतकलशहस्ताय अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशाय सर्वामयविनाशाय त्रैलोक्यनाथाय त्रैलोक्यनाथाय धन्वन्तरि धन्वन्तरि महाविष्णवे महाविष्णवे नमः। नमः। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण। यार प्रार्थना में கலாஜி ஆ சரி சார் 8th இருந்தா ரிவிஷன். ஆமா. ஓகே. ஆ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करम्। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि रक्षति डुक्रिङ्करणे। काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारो यमतीव विचित्रः कस्य त्वं वा कुत आयातस्तत्त्वं चिन्तयथ दिह भ्रातः। सत्सङ्गत्वे निस्सङ्गत्वं निस्सङ्गत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्त्वं निश्चलतत्त्वे जीवन्मुक्तिः। वयसि गते कामविकारः शुष्के नीरे कक्कासारः क्षीणे वित्ते कप्परिवारः ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः। मा कुरु धनजन यौवन गर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वं मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विधित्वा धिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालक्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्जत्याशावायुः द्वादशमञ्जरिकाभिरसेक्षगतितो वैयाकरणस्यैषः उपदेशो भूद्विद्यानिपुणैः श्रीमच्छङ्कर भगवच्छरणैः काते कान्ता धनगतचिन्ता वातुलकिन्तव नास्ति नियन्ता त्रिजगदि सज्जन संगतिरेखा भवति भवार्णवतरणे नौका जडिलो मुण्डीलुञ्चिदकेशः काषायान्भर बहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढः उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः अङ्गङ्गलितं बलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्जत्याशापिण्डम् अग्रे वह्निपृष्ठे भानुर्रात्रौ चुबुगः समर्पितजानुः करतलभिक्षस्तरुतुलवासस्तदपि न मुञ्जत्याशापाशः। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी। வெரி வெரி நைஸ், வெரி வெரி நைஸ். ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. தேங்க்யூ சார். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதாவது நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்கேன், நிறைய கேட்டிருக்கேன். ரெண்டுத்துல ஒண்ணு ரெண்டுமே சேர்ந்து சொன்னதுனால தான் ரொம்ப பெர்ஃபெக்டா வந்து டெய்லி சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் சார். ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது கேட்கறதுக்கு. வெரி நைஸ். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. லைஃப் ஆஃப் ஆதிசங்கராச்சாரியா ஆன்லைன் வித் அம்மா அப்படின்னு ஏதோ வந்துட்டு இருக்கு ஸ்கிரீன்ல, என்னன்னு தெரியல. ஸோ நம்ம 17 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம். 17வது ஸ்லோகத்துல முதல்ல வந்து ஒரு கபடமான ஒரு சன்னியாசி எப்படி இருப்பார் அப்படிங்கறத முன்னாடி பார்த்தோம். ஜட்டிலோ முண்டி லுஞ்சித கேஷ காஷாயான்பர பகுகிருத வேஷ. அதுக்கப்புறமா ஒரு சாதாரண மனிதன் எப்படி வயசான அப்புறமும் ஆஷா பிண்டம் தூக்கிட்டு திரியறானே அப்படின்னு சொல்றார். அப்புறமா ஒரு நிஜமாவே ஒரு துறவியா இருந்தாலும் அக்ரேவக்னி புருஷ்டே பானுராத்திரோ சுபுக சமர்ப்பித ஜானு கரத்தல பிக்ஷஸ் தருத்தல வாசஸ், இந்த மாதிரி கரத்தல பிக்ஷஸ் கையால் கையேந்தி
பிக்ஷை வாங்கிட்டு இருக்கா, பாத்திரம் கூட கிடையாது, தருதல வாச எந்த ஒரு மரம் கிடைச்சாலும் அது கீழே படுத்துட்டு இருக்கார். அந்த மாதிரியா இருந்தாலும் முஞ்சத்தி ஆஷா பாஷா, இந்த ஆசையின் பாசை விட முடியறதில்லை அப்படிங்கிற. அடுத்த ஸ்லோகத்துல எந்த மாதிரியான இருந்தாலும் ஞானம் இல்லைன்னா போராது, ஞானம் இல்லைன்னா ஒண்ணும் கிடைக்காது அப்படிங்கிறது ஸ்லோகம். குருதே கங்கா சாகர கமனம் व्रत परिपालनमथवा दानम् ज्ञानविहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्मशतेन. குருதே செய்வது கங்காசாகர, கங்கை கடல் சங்கமம், கங்காசாகர. கமனம் போவது, விரதம் எடுக்கிறது, பரிபாலனம் பண்ணுவது, அத்தவா அல்லது, தானம் பண்றது, ஞானம் விஹீன இல்லாமல், சர்வமதேன அனைத்து சிந்தனைகள் படி, பஜதி பெறுவது, ந இல்லை, முக்தி ஜன்ம பிறப்பு, ஷதேன 100 முறை. என்ன சொல்றதுன்னா, கங்காசாகரம் அதாவது யாத்திரை செல்வது, விரதம் இருப்பது, தானம் செய்வது போன்றவைகளை செய்தாலும் ஞானம் இல்லாமல் அனைத்து சிந்தனைகளின்படியும் 100 ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் முக்தி பெற முடியாது. ஞானம் இல்லாமல் முக்தி பெற முடியாது, 100 ஜென்மம் எடுத்தாலும் முடியாது அப்படின்னு அனைத்து சிந்தனைகளும் இப்படிதான் சொல்றார் அப்படின்னு சுரேஸ்வராச்சாரியா அப்படிங்கிறவர், பகவானோட ஆச்சாரியோட பரம சிஷ்யர்கள் அவர் சொன்னது. ஒவ்வொரு விஷயம் பார்க்கலாம். குருதே கங்கா சாகர கமனம், குருதே நெடில் எடுத்து, கங்கா இங்கன் க ஜாயிண்டா இருக்கனால க மேல ஆகாத் கொடுத்து, குருதே கங்கா சாகர கமனம், சாகர சா நெடில் எடுத்து, கர கமனம் அவன் வருதுன்னா விர வருதுனால, கமனம் விரத பரிபாலனமதவா, விரத பரி எல்லாமே குரல் எழுத்துகள், பாலன பா நடுவில் இழுத்து சொல்லலைன்னா அடுத்த வரிகள்லாம் அழகா வரும். அது இழுத்து சொல்லலைன்னா எப்படி வரும் அதுவும் சொல்லி காமிக்கிறேன். விரத பரிபாலனம் அப்படின்னு நிறுத்த வேண்டியிருக்கும். இல்லைன்னா விரத பரிபாலனம் அத்தவா பாலனம் அத்தவா தானம் அப்படிங்கிறதுக்கு விரத பரிபாலனம் அத்தவா தானம், மதவா இம்மண்டு சேர்த்துடலாம். விரத பரிபாலனம் அத்தவா தானம் ஞான விஹீன சர்வமதேன, ஞான விஹீன சர்வமதேன பஜதி ந முக்தி ஜன்மஷதேன, பஜதி ந எல்லாமே குரல் எழுத்துகள். பஜதி ந முக்தி மூங்கில் ஆகாத் கொடுத்து இக்கன் தேர்ஜ் ஆயிட்டாரு, முக்தி ஜன்மஷதேன. விரத பரிபாலனம் அப்படின்னு அத்தவா அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா விரத பரிபாலனம் மதவா அப்படின்னு சொல்லலாம். ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். சோ குருதே கங்கா சாகர கமனம் व्रत परिपालनमथवा दानं ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्ति जन्मशतेन அப்படின்னு இந்த சுரேஸ்வராச்சாரியா அப்படிங்கிறவர் சொல்லியிருக்கார். இந்த சுரேஸ்வராச்சாரியா அப்படிங்கிறது அவருக்கே அவர் சொல்றது, அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்லோகத்தை சுபோதாச்சாரியார் சொன்னார். என்ன சொன்னார்? இந்த மாதிரி பரம துறவியா இருந்தாலும் ஆசை போறதில்ல. அதுக்கு அடுத்தாப்புல இந்த சுரேஸ்வராச்சாரியாருங்கிறவர் சொல்றார், இந்த மாதிரி தானம், தீர்த்த யாத்திரைகள்
விரதம், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணாலும் ஞானம்ங்கிறது இல்லைன்னா உங்களால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. இது இந்த சுரேஸ்வராச்சாரியார் சொல்றதுங்கிறது பெரிய விஷயம். ஏன் அப்படின்னா, இந்த சுரேஸ்வராச்சாரியாருங்கிறவர் அவர் பூர்வாசிரமத்து பேரு மந்தன மிஸ்ரா. மந்தன மிஸ்ரா சொன்னோன்னு எல்லாருக்கும் அட்லீஸ்ட் அந்த கதையா தெரிஞ்சிருக்கலாம். தெரியாதுன்னா சொல்லுங்க. மந்தன மிஸ்ராங்கிறவர் மீமாம்சக ஆச்சாரியார். மீமாம்சக அப்படின்னா பூர்வ மீமாம்ச. எல்லா ரிச்சுவல்ஸும் எதெல்லாம் ரிச்சுவல்ஸா நம்ம பண்றோமோ அதெல்லாம் பண்றதுதான் சரியானது அப்படின்னு நினைக்கிறவா இந்த பூர்வ மீமாம்சா அப்படிங்கிறவா. அந்த மாதிரியான பண்டிதர்கள் தன்னோட நார்மலான லைஃப்ல இருந்துட்டு சந்நியாசம்லாம் எடுத்துக்காம சாதாரண வாழ்க்கை எடுத்துட்டு, ஆனால் என்னெல்லாம் யாகம் பண்ணணும், இந்த மாதிரியெல்லாம் பூஜை பண்ணணும், இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அப்படின்னு பண்றவா. இந்த மீமாம்சாங்கிற பிலாசபி அந்த காலத்துல ரொம்ப மேலோங்கி இருந்தது, ஆதிசங்கரர் இருந்த காலத்துல. அதனாலதான் இந்த புத்திசம்ங்கிறது பௌத்த கொஞ்சம் மேலோங்கி வந்தது. ஏன்னா பௌத்தர் சொன்ன இது மாதிரி எல்லாம் தானம் தபம் எல்லாம் என்ன பண்ணும், வெறும் தியானம் பண்ணா போரும், பகவான் கிடைச்சிருவார், உங்களுக்கு மோட்சம் கிடைக்கும், தியானம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு இந்த ரிச்சுவல்ஸ்ல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சவர் தான். அதனால எல்லாருக்கும் அது பிடிக்க ஆரம்பிச்சது. ஆமா, என்ன இதெல்லாம் ரிச்சுவல்ஸ் வேண்டி கிடக்கு. நம்மளே இந்த காலத்துல பார்த்தோம்னா இந்த ரிச்சுவல்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சாலே ஒரு எரிச்சலோட சில பேர் பண்ணுவா. சில பேர் இதெல்லாம் எனக்கு இதுல எல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை, நான் பண்றது இல்லை, எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது, இதெல்லாம் வெறும் ஒரு டோங்கு அப்படின்னு நினைக்கிறதா நிறைய பேர் இருக்கா இந்த காலத்துல. இது அட்ராக்டிவா இருக்கு மைண்டுக்கு. சோ அதனாலதான் புத்திசம் அந்த காலத்துல நல்ல பரவ ஆரம்பிச்சது. சோ இந்த மீமாம்சா, பூர்வ மீமாம்சா பண்ற கர்ம காண்டங்கள் பண்றவா, இந்த மாதிரியான யோகிகள்ல இந்த மந்தன மிஸ்ராங்கிறவர் ரொம்ப ஸ்காலர். அவரோட மனைவி உபயபாரதி, அவளும் பெரிய ஸ்காலர். அவருக்கு ஒரு நாள் அவர் மத்திய பிரதேசத்துல இருந்த மாஹேஸ்வர் அப்படிங்கிற இடத்துல, மகிஷ்மதி அப்படிங்கிற இடம், மாஹேஸ்வர் இப்ப அதுக்கு பேர், அந்த இடத்துல அவர் இருந்தார். அங்க இருக்கச்ச ஒரு நாள் ஆதிசங்கர் ரொம்ப 20-25 வயசு கூட இருக்காது. அவர் நான் உங்களோட வாதம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறார். மந்தன மிஸ்ரா அவ்வளவு பெரிய ஞானி அந்த காலத்துல. அவரோட மனைவி உதயபாரதி, அதுவும் அவ்வளவு பெரிய ஞானி. இந்த மாதிரி சின்ன பையன் வந்திருக்கான்னு நம்மள போட்டி போடுறதுக்கு அப்படின்னா அவரும் சரி போட்டி போடலாம் அப்படிங்கிறார். போட்டி போடலாம் அப்படின்னா யார ஜட்ஜா வச்சுக்கணும், நீதிபதி யாரு அப்படிங்கிறத எல்லாருமே, அதுலயும் ஏதோ ஒரு கதை இருக்கு, ஜாமினி அவெல்லாம் இருந்தா, வசிஷ்டர் இருந்தார், அவெல்லாம் சேர்ந்துதான் சொன்னா அப்படின்னு ஒரு கதையும் இருக்கு. பட் யார நீதிபதியா ஜட்ஜா வைக்கணும் அப்படிங்கறச்ச அவ ரெண்டு பேரும் இந்த மந்தன மிஸ்ராவோட மனைவியான உபயா பாரதி அவங்களையே ஜட்ஜா இருக்கலாம். அந்த மாதிரி அந்த காலத்துல நம்மளோட பாரம்பரியம் அப்படி. ஜட்ஜு அப்படின்னு உட்காண்டானா அந்த ஜட்ஜி யாரா இருந்தாலும் அவ பாரபட்சம் இல்லாம இருப்பா அப்படிங்கிறது. தன்னோட ஹஸ்பண்ட் தானேன்னு ஜெயிக்க விட மாட்டா. அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால அவளை ஜட்ஜா போட்டா. 17 நாளுக்கு இந்த விவாதம் நடந்தது. அந்த உபயபாரதிங்கிறவள் எல்லாரும் 2 பேருக்கும் புஷ்பத்தினால ஆரம் கொடுத்தா. அந்த புஷ்பத்தினால ஆரம்ங்கிறது ஒரு மேஜிக்கல் ஆரம். அதாவது மனசு சஞ்சலமாயி
அவர் தோல்வி அடைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு மனசோர்வு அடைஞ்ச உடனே இந்த பூக்கள் வந்து உதிர்ந்து கீழே விழுந்துரும். அந்த மாதிரியான இது. சோ இந்த 17 நாள் அவளுக்குள்ள விவாதம் விவாதம் விவாதம். அதுக்கப்புறமா அந்த 17 நாளுக்கு அப்புறம் மந்தன மிஸ்ரா தோத்துடுறார். அவரோட அந்த பூக்கள்லாம் கீழே விழுந்துருது. அவர் உடனே ஆதிசங்கரர், நீதான் என்னோட குருவா என்னை உயர்த்துன்ட்டேன், உங்களை நீ என்ன சிஷ்யனா ஏத்துக்கோ அப்படின்னு அவருக்கு வந்து சுரேஸ்வராச்சாரியா அப்படிங்கிற ஒரு பட்டம் கொடுத்தா. சுரேஸ்வராச்சாரியா தான் சிங்கேரி பீடத்தோட முதல் ஹெட் இவர் தான். நிறைய புஸ்தகங்கள்ல இருக்கு. அவரோட நைஷ்கர்ம சித்தி அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கு. அதை பத்தியும் நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் பேசலாம். சோ இந்த ரிச்சுவலிஸ்டிக் இதுல இருந்து அவர் வந்து எப்படியோ இந்த ஞானம் தான் முக்கியம் அப்படிங்கிற ஒரு வழிக்கு வந்தார். அவர் தோத்தப்புறமும் அவரோட மனைவி உபயபாரதி அவள் வந்து ஆதிசங்கரரை போட்டிக்கு என்னோட போட்டி போடுன்னு வேற எழுதிருக்கா. அதுலயும் சில கதைகள்லாம் இருக்கு. அது எவ்வளவு நம்பத்துக்கு எவ்வளவு தெரியல. அவர் சொன்னாலும் அந்த இதுல இந்த காமத்தினால் வரும் 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 ஹாப்பினஸ், மகிழ்ச்சி, அதை எப்படி உன்னால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கா. ஆதிசங்கருக்கு அதுக்கு பதில் தெரியாது. ஏன்னா அவர் இந்த காமம்ங்கிறது என்னன்னு தெரியாது. சின்ன வயசுலயே அவர் சன்னியாசம் ஆகியாச்சு. சோ அவருக்கு இந்த பதில் தெரியாம அப்படியே துடிச்சுட்டு இருக்கச்சு அவர் தன்னோட யோகி பவர்னால ஒரு ராஜாக்குள்ள மாறி போயிடுறார். இந்த ராஜா அனுபவிக்கிறதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு வந்துட்டு அப்புறம் அதை பத்தியும் அவர் வர்ணிச்சுட்டு சொல்லிட்டு அப்புறமா அதுவும் எப்படி வெறும் மாயை தான், மறைஞ்சு போறதுதான் அப்படின்னு சொல்லிக்க அப்புறம் உபயவார்த்தையும் அவளை தோல்வி அடைஞ்சுட்டு ஆதிசங்கரரை குருவா மாத்திக்கிறார். அந்த மாதிரியான ஒரு கதை அது. அதுலேருந்து வந்தவர் தான் இந்த சுரேஸ்வராச்சாரியாருங்கிறது. சுரேஸ்வராச்சாரியாருக்கு வந்து அவர் வந்து இந்த தன்னோட சிஷ்யனா ஏத்தணும்னு அப்ப அவர் வந்து முதல்ல எல்லாரும் நினைச்சா என்ன சொல்ல போறார் அப்படின்னா அவர் சொல்ற திதாசேஷ காமேபியோ யதா தீரவி திஷ்டதே ததைவ பிரத்யகாத்மானம் ஸ்வயமேவா விவிக்ஷதி அப்படிங்கிறது. என்ன சொல்ற, இந்த மனசு எப்ப தன் வேலையை காண்கிறத நிறுத்துறதோ அண்ட் தனக்குள்ள இருக்க இந்த சித்தம் எப்ப அடங்கிறதோ அப்ப தான் மட்டுமே ஜொலிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சாராம். அதாவது அவ்வளோ அவர் புரிஞ்சுடுத்து இந்த மீமாம்சம். அவர் இந்த ரிச்சுவல்ஸ்ல எல்லாம் ஒன்றும் இது இல்ல, ஞானம்தான் ரொம்ப முக்கியமானது. அது எந்த ஞானம்? ஆத்ம ஞானம் தான் ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு புரிஞ்சுதான். சோ எதுக்கு அந்த கதை சொல்றேன்னா, அந்த மாதிரியான இருக்கிறவர், அதாவது ஜென்மம் முழுக்க இதுதான் ரிச்சுவல்ஸ் தான் முக்கியம் அப்படின்னு இருந்தவர் இப்ப என்ன எழுதுறார்? இந்த கங்கா சாகர யாத்திரை, விரதம் இருப்பது, தானம் செய்வது, இதெல்லாம் செஞ்சாலும் ஞானம்ங்கிறது இல்லைன்னா 100 ஜென்மம் எடுத்தா கூட முக்தி பெற முடியாது. இந்த மாதிரி யாத்திரை செய்வது, விரதம் இருப்பது, தானம் செய்வது, இதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை, எல்லாமே நல்லதுதான். ஆனா இதுதான் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்க கூடாது. சில பேருக்கு என்னன்னா இதுதான் இது மட்டும்தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. இது பண்ண போரும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்ஸ் இருக்கு. ஒரு ஊர்ல ஒரு ஒரு ஞானி இருந்தாராம். அவருக்கு ஒரு நிறைய டிசைபிள்ஸ், சிஷ்யர்கள்லாம் வந்தாலாம், குரு. சோ இந்த குருகிட்ட வந்து ஒரு நாளைக்கு இந்த சிஷ்யர்கள்லாம் வந்து, நிறைய நாளா நாங்க இந்த குருகுலத்திலேயே இருக்கோம்,
நீங்களும் நிறைய எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். நீங்க சொல்லி கொடுத்த விஷயங்கள் எல்லாம் வச்சுண்டு நாங்கள் தீர்த்த யாத்திரை போயிட்டு வரோம், எல்லா தீர்த்த ஸ்தானங்களையும் பார்த்துட்டு வரோம் அப்படின்னாராம். சரி, நீங்க தீர்த்த யாத்திரைக்கு போறேன்னா போங்கோ அப்படின்னு தன்னோட தன்னோட கார்டன்ல இருந்து ஒரு ஒரு பாவக்காயை பறிச்சு இந்த பாவக்காயை எடுத்து கொடுத்துட்டு, எங்கெல்லாம் நீங்க போறீங்களோ இந்த பாவக்காயை மட்டும் எடுத்துட்டு போங்கோ, நீங்க எந்தெல்லாம் ஸ்நானம் போறீங்களோ அந்த இடத்துல எல்லாம் போய் அந்த இந்த பாவக்காய் எடுத்துட்டு போங்க, எங்கெல்லாம் ஸ்நானம் பண்றீங்களோ இந்த பாவக்காய் வச்சுட்டே ஸ்நானம் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தாராம். இவாளும் போனாலாம். தீர்த்த யாத்திரை நல்லா கங்கா ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு திரும்பி வந்தாளாம். வந்துட்டு குருட்ட பார்த்தாராம், சொன்னாலாம், நல்லா இருந்தது, எங்களுக்கு மனசெல்லாம் நல்லா நல்லா பிடிச்ச மாதிரி இருந்தது, எல்லா இடத்துக்கும் போனது, இதுதான் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த சிஷ்யர்கள் சொன்னாங்க. அவர் குருஜிங்க, நல்லது நீங்க பண்ணது வந்தது, நீங்க உங்களுக்கு பாகற்காய் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பாகற்காய் உங்கள்ட்ட எங்க இருக்கு அப்படின்னா எல்லாரும் அந்த பாகற்காய் எடுத்து கொடுத்தாலும், இந்த பாருங்க உங்க பாகற்காயும் எல்லா இடத்துலயும் எடுத்துன்னு போயிட்டு அதுக்கும் எல்லா ஸ்நானமும் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா. அப்ப அவர் சொன்னாராம், இந்த பாகற்காயை உடனே கட் பண்ணி வாயில சாப்பிடுங்கோ அப்படின்னா. இந்த பாகற்காயை எப்படி கச்சாவா எப்படி சாப்பிடுறது? இல்லை, சாப்பிடுங்கோ அப்படின்னா. அவ உடனே அந்த பாகற்காயை வெட்டிட்டு வாயில போட்டாலும் கசத்தி திக்கிறத தூக்கி எறிஞ்சுட்டாலும், துப்பிடுறாளாம். இப்படி கசக்கிறதே அப்படின்னா. அதுக்கு அந்த குரு சொன்னாலும், இதுவும் தானே எல்லா பில்கிரிமேஜும் பாதி தீர்த்த யாத்திரை பண்ணிட்டு வந்திருக்கே, இதுக்கு இதோட குணம் மாறவே இல்லையே. அசல அதுக்கு எப்படி குணம் எப்படி மாறிடும் தீர்த்த யாத்திரையினால? அதேதான் நானும் சொல்ல வரேன். இந்த தீர்த்த யாத்திரை எல்லாம் பண்றதுல நல்லதுதான் பண்ணதுன்னு சொல்லலை. நல்லது, உங்க மனசை கொஞ்சம் இன்னும் வரவழைக்கிறதுக்கு மாதிரி எல்லா ஞானம் வரவழைக்கிறதுக்கான வழிகள் பண்ணும். ஆனா அது மட்டும் போராது. இந்த மாதிரி பண்ணிருந்தா இது பார்க்க அது அல்ல, அது மட்டும் தான் பண்ணணும் அப்படின்னா அது பார்க்காயோட குணம் மாறுறதில்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. இதே மாதிரி கபீரர் கூட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது கபீரா உங்களுக்கு தெரியும். அவரோட 2-3 ரொம்ப அழகான பானி மே மீன பியாசி मोहि सुन सुन आवत हासी आत्मज्ञान बिना ना भटके कोई मथुरा कोई काशी. பானி மே மீன பியாசி, தண்ணியில இருந்துட்டே இந்த மீன் பியாசின்னா தாகத்துல இருக்கு, அதை கேட்டு எனக்கு ஆவத்து ஹாசி, சிரிப்பு தான் வருது. ஆத்ம ஜான பினா நர பட்டுக்கே, தன்னை பத்தி தெரியாம நர பட்டுக்கே மனுஷன் திரிஞ்சுட்டு இருக்கான். எங்க? கோய் மதுரா கோய் காஷி. தன்னை புரிஞ்சுக்காமையே, ஆத்ம ஜானம் இல்லாம அவன் பாட்டுக்கு அலைஞ்சிட்டு இருக்கான் காஷி மதுரா அப்படின்னு. எப்படி தண்ணியில இருந்துட்டே அந்த மீனுக்கு தாகம் எடுக்கிறதோ அந்த மாதிரி. இன்னும் ரொம்ப அழகான ஒரு துவா எல்லாரும் கேட்டிருப்பேன். मोको कहाँ ढूंढे रे बंधे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में. மூக்கோ காஹா, என்னை எங்க நீ தேடுற? நான் உனக்குள்ளேதான் இருக்கேன். நான் தீரத்துமே நான் முரத்துமே நான் ஏகாந்த நிவாசமே. தீர்த்தார்த்தத்திலையும் நான் இல்ல, எந்த ஒரு மூர்த்தியிலையும் நான் இல்ல, நான் வெறும் தியானத்திலையும் இல்ல, நான் உன்னோட தான் இருக்கேன். இந்த மாதிரி பில்கிரிமேஜ் போறது, தீர்த்த யாத்திரையெல்லாம் போறது தப்பு இல்லை. ஆனா அதுதான் அப்படின்னு இருக்கிறது இல்லை. ஞானம் இருந்தாதான் மோட்சம் கிடைக்கும். ஞானம் இல்ல, எத ஞானம்? பிரம்மன், அத ஒரே ரியாலிட்டி என்ன அது தெரியாம மோட்சம் கிடைக்கும் மோட்சம் கிடைக்கும்னு இந்த மாதிரி தபசும் இந்த மாதிரி
விரதமும் இருக்கிறதுல மீனிங் இல்ல. தான் தன்னை நமக்கு தெரிஞ்சின்றாதான், ஞானம் இருந்தால்தான் முடியும் அப்படின்னு ஆச்சாரியர் சொல்றார். அவரோட அந்த ஆத்மபோத அப்படின்னு நேத்தி கூட சொன்னோம். அதுல இருந்து ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகம். போதோன்ய சாதனேபியோ ஹி சாக்ஷான் மோக்ஷைக சாதனம் பாகஸ்ய வஹினவ் ஞானம் வினா மோக்ஷோ ந சித்தியதி. ஆத்மபோதம் இல்லைனா ஒண்ணும் வராது. ஆதிசங்கர் சொல்ற ஆத்மபோதன் மோட்சம் கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு வழி அப்படின்னு இல்ல, அதுதான் ஒரே வழி அப்படின்னா ஆத்மபோதம் தான் ஒரே வழி அப்படின்னா நம்மளோட புராணங்கள்லாம் ஏன் இந்த மாதிரி சாதனங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கா? ஜபம் பண்ணம், தீர்த்த யாத்திரை பண்ணம், பூஜை பண்ணம், புனஸ்காரம் பண்ணம், இதெல்லாம் ஏன் சொல்லியிருக்கா? இதெல்லாம் இன்னும் வியர்த்த சாதனாவா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம். அது சங்கராச்சாரியர் சொல்றார், அதுகளும் ஒரு சாதனம் தான் மோட்சம் வரத்துக்கு. பட் அவதுகள் சாக்ஷாத் சாதனம் இல்லை. சாக்ஷாத் சாதனம்னா டைரக்டா பகவான் அடையறதுக்கான சாக்ஷாத் சாதனம் இல்லை. அதெல்லாம் வெறும் ஒரு பாரம்பரிய சாதனம் தான், ஒரு இன்டைரக்ட் வே ஆஃப் மோட்சம் கிடைக்கிறதுக்கு தான். ஆத்மபோதன் மட்டும்தான் சாக்ஷாத் சாதனம், அவ்யஹித சாதனம். அதாவது டைரக்டா மோட்சம் கிடைக்கணும்னா ஆத்மபோதனம் தான். அதுக்கு அவர் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுக்கிறார்? அக்னி. சமைப்பதற்கு எப்படி அக்னிதான் ஒரே சாதனமோ, அந்த பாக்கஷ்ய வஹ்னிவாத் அப்படிங்கிறது, இந்த அக்னி இல்லைன்னா அதாவது சமைக்க முடியாது. சமைக்கிறதுக்காக நிறைய விஷயங்கள் வேண்டியிருக்கு. ஒரு பாத்திரம் வேண்டியிருக்கு, தண்ணி வேண்டியிருக்கு, கேஸ் வேண்டியிருக்கு, எல்லாம் வேண்டியிருக்கு. பட் கடைசியா இந்த அக்னி, இந்த எனர்ஜி இல்லைன்னா சமைக்க முடியாது. எப்படி இருட்டு இல்லைன்னா, இருட்டு எடுக்கணும்னா வெளிச்சம் இல்லைன்னா இருட்டு போகாதோ, இந்த மாதிரி அக்னி இல்லைன்னா சமைக்க முடியாது. இந்த அக்னியும் சமைக்கிறதுங்கிறது நம்ம வீட்டுல நடக்கிறது தான். அதனால இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். சோ இங்க சுரேஷாச்சாரிய என்ன சொல்றாருன்னா, எல்லா விதமான வேதாந்தங்களும் இதுதான் சொல்றது. சர்வமதேன என்ன சொல்றது? ஞானம் இல்லேனா ஜன்மசதேன 100 ஜன்மங்கள் எடுத்தாலும் உங்களால கிடைக்காது, மோட்சம் கிடைக்காது. இங்க கங்காசாகர் பத்தி சொல்ற. கங்காசாகர் அப்படிங்கிறது இந்த கும்பமேளாக்கு அடுத்தது ஒரு மாதிரியான ஒரு பெரிய மேளானா இந்த கங்காசாகர் மேளா தான். சாரே தீரத் பார் பார் கங்கா சாகர் ஏக் பார் அப்படின்னு சொல்லுவா. எல்லா தீர்த்தம் பார் பார் திருப்பி திருப்பி பண்ணலாம், ஆனா கங்கா சாகர் ஒரு வாட்டி பண்ணணும். ஏன்னா அந்த கங்கா சாகர், அந்த காலத்துல கங்கா சாகர்ங்கிறது கங்கை எங்க சாகரத்தோட மீட் பண்றதோ பெங்கால்ல, அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் கங்கா சாகர். இன்னொரு இதுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்கு, கங்கா அண்ட் சாகர். கங்கா அப்படின்னா காஷி, சாகர் அப்படின்னா ராமேஸ்வரம், சமுத்திரம். சோ கங்கா அண்ட் சாகர் ரெண்டும் கிடைச்சு, ரெண்டு இடத்துலயும் தீர்த்தம் போறது, தீர்த்த யாத்திரை போறது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். கங்கா சாகர் அப்படின்னு சொல்லலாம். கங்கா சாகர்ங்கிறது கங்கை எங்க சாகரத்தோட மீட் பண்றதோ அந்த இடம் பேர் கங்கா சாகர். அதுக்கும் நிறைய கபில முனியோட கதை எல்லாம் இருக்கு. எப்படி அந்த கங்கா சாகர்ங்கிற அந்த இதுல கபில முனியோட அங்கதான் இருந்தாராம். ஏன்னா அங்கதான் கபில முனி அந்த அஸ்வமேதத்துல அவருக்கு இந்திரன் அந்த குதிரையை அவரோட குடிசையில கட்டி வச்சுட்டு அந்த ஒரு கதை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். சோ அந்த இடம் கங்கா சாகர். அந்த தீர்த்த யாத்திரை போனாலும் சரி, எந்த மாதிரியான விரதம் எடுத்தாலும் சரி, இதெல்லாம் போராது. நமக்கு என்ன சொல்லணும்னா ஞானத்தை வளர்த்துக்கணும்.
ஏன்னா ஞானத்தை வளர்த்தாதான் நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கும். இதெல்லாம் பாக்கியெல்லாம் பண்ணணும், அதுலேருந்து உங்களுக்கு கிடைக்காது. அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கதை. ஒரு தடவை ஒரு ராஜா இருந்தானா, தீர்த்த யாத்திரை போனோம்னு தன்னோட குழந்தைகளோடும் மனைவியோடும் தீர்த்த யாத்திரையில கிளம்புறானா. தன்னோட ராஜ்யத்தை விட்டு ரொம்ப தள்ளி கங்கா சாகருக்கே போறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த அந்த காலத்துல கங்கா சாகர் போறதுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அங்க அந்த இடங்க ரீச் பண்றதே ரொம்ப கஷ்டம். அப்படிங்கறச்ச அவர் போயிட்டே இருக்காராம். நல்ல வெயில் காலம். நிறைய தூரம் போன அப்புறம் அவரோட குழந்தைகளுக்கு, அவரோட மனைவிக்கு, இனிமே என்னால நடக்க முடியாது, எனக்கு ஜலம் வேணும், அவ்வளோ வெயிலா இருக்கு, குடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஜலம் வேணும் அப்படின்னு என்னால இனிமே ஒரு அடி கூட வைக்க முடியாது அப்படிங்கிறா. இப்ப இங்க இந்த இந்த மாதிரி ஒரு பாலவானம் இருக்கே, இங்க எப்படி எனக்கு ஜலம் கிடைக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கிறச்சு அங்கேருந்து ஒரு ஒரு முனிவர் நடந்து வந்திருந்தாராம். அந்த முனிவர்கிட்ட கேட்டாராம், எனக்கு என்னோட குழந்தைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவள் கீழே விழுந்துட்டு இருக்கா, அவளுக்கு ஜலம் கொடுக்கணும், ஜலம் எங்கேயாவது இருக்கா அப்படின்னாராம். இப்ப அவர் சொன்னா, இங்கேருந்து ஒரு வழி இருக்கு, இந்த வழியிலேயே ஒரு 4-5 கிலோமீட்டர் போனேன்னா அங்க ஒரு கிலோமீட்டர்லாம் சொன்னாளா அப்படின்லாம் கேட்காதீங்கோ. அதாவது கொஞ்சம் தள்ளி போனேன்னா அங்க ஒரு சின்ன ஒரு கிணறு இருக்கு, அதுல ஜலம் இருக்கு, அந்த ஜலத்தை வேணா நீங்க கொடுங்கோ. சரின்னு அவரும் போறாராம். சொன்னா, நான் அப்ப போறேன் தண்ணி கொண்டு வரதுக்கு, என் குழந்தைகள்லாம் பாத்துக்கிறேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு, நான் பாத்துக்கிறேன், நீங்க கவலைப்படாதீங்கோ. அவர் போறாராம். கொஞ்சம் தூரம் போன அப்புறமா ரொம்ப கஷ்டமான வழி, எல்லாத்தையும் தாண்டி போறாராம். அங்க ஒரு கிணறு இருந்தான், அதுல ஜலம் இருந்துதான். அந்த ஜலத்தை எடுத்துட்டு திருப்பி வழியில வச்சே ஒரு 5 பீப்புள் கிடைக்கிறாராம் அவருக்கு வழியில. அந்த 5 ஆளுகளும், நாங்க கிடக்குறோம், இந்த வெயில்ல எங்களுக்கு ஜலம் தர முடியுமா அப்படிங்கிறாராம். இவர் உடனே அந்த ஜலத்தை எடுத்து அவளுக்கு கொடுக்குறாராம். கொடுத்துட்டு திருப்பியும் அந்த கஷ்டப்பட்டு அதுக்குள்ள போய் அந்த கிணத்துக்குள்ள போய் ஜலத்தை எடுத்துன்னு வெளியில வராராம். வெளியில வந்துட்டே கொஞ்சம் தூரம் ரத்த இன்னொரு 5 பீப்புள் கிடைக்கிறாராம். ரொம்ப செத்து போயிடுவோம் போல இருக்கு, அவ்வளவு வெயிலா இருக்கு, உங்கள்ட்ட ஜலம் இருக்கே, எங்களுக்கு ஜலம் தர முடியுமா அப்படின்னா உடனே அவர் ஜலம் கொடுக்குறாராம். இப்படி ஒரு 4-5 வாட்டி பண்ணிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கடைசியில எப்படியோ அந்த ஜலத்தை எடுத்துட்டு அங்க வராராம். அந்த அந்த குழந்தைகள்லாம் ஆல்மோஸ்ட் செத்து போயிருப்பா, அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கச்சு எப்படியோ அந்த தண்ணியை கொடுத்து காப்பாத்திட்டாராம். அதுக்கு அந்த முனிவர் சொன்னாராம், இப்படி உன் குழந்தைகளை விட்டுட்டு நீ பாட்டுக்கு போயிட்டு வந்துருக்கே, இவ்வளவு நேரமா இருக்கே, உனக்கு புத்தி இல்லையா அப்படின்னா. நான் என்ன பண்றது, நான் எல்லாத்தையும் தண்ணி எடுத்துன்னு தான் வந்தேன், வெளியில வரைச்சு எல்லாம் கேட்கறா, கேட்டா எனக்கு அவளை கொடுக்காம இருக்க முடியல, அவளுக்கு தண்ணி கொடுத்துட்டு திருப்பி திருப்பி போயிட்டு 4-5 வாட்டி பண்ணிட்டு கொண்டு வந்தேன், அதுல என்ன தப்பு, தானம் பண்றதுதான் தப்பா அப்படின்னா. அதுக்கு அவர் சொல்றாராம், நீ என்கிட்ட தானே கேட்ட, நான் என்ன பண்ணேனோ அதை நீ அவளுக்கு பண்ணிருக்கலாமே. என்ன பண்ணேன்னா, நான் உனக்கு வெறும் ஒரு ஞானம் தான் கொடுத்தேன், அங்க போய் இருக்கு ஜலம் எடுத்துன்னு வா அப்படின்னு. அந்த ஞானம் அவளுக்கு கொடுத்துருக்கலாமே. அதோ அங்க இருக்கு ஜலம், நீங்க போய் எடுத்துக்கோ, நீ உங்களுக்கு தானம் பண்ணணும் தேவையில்லையே. சோ இந்த ஞானம்ங்கிறது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறதுக்கான ஒரு கதை. நீங்க எவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி தீர்த்த யாத்திரையும் விரதமும் தானமும் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் ஞானத்தை வளர்க்கலேனா என்ன ஞானம்? ஆத்ம ஞானம். ஆத்ம ஞானத்தை வளர்த்து அப்பதான் எல்லாமே நமக்கு கிளியரா தெரியும். இந்த கயத்துல பாம்பு அப்படின்னு நினைச்சுட்டு கருத்த கருட மந்திரத்தை சொன்னதுனால அந்த பாம்பு போயிடாது. கருடன் தான் பாம்பு எடுத்துன்னு போயிடுமே அப்படிங்கிறதுக்கா, அது வெறும் கயிறு தான். உனக்கு ஞானத்துல உனக்கு இல்ல, அது நீ பாம்பா பாக்குற. இந்த கயத்தை பாம்பை பாக்குறதுங்கிறதுக்கு மேல நிறைய கதைகள் இருக்கு. அது எல்லாருக்குமே நிறைய பேர் தெரிஞ்ச கதை. ஆனா அந்த கயத்தை
வந்து வெறும் பாம்பா பார்த்தானா கருட மந்திரம் சொல்லி ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஞானம் தான் தேவை. இந்த விளக்க கைத்தாப்புல அந்த காலத்துல எல்லாம் அந்த இருட்டுல அந்த ஷேடோஸ் எல்லாம் பெருசா தெரியும். அதெல்லாம் ஆடுற மாதிரி தெரியும். பூதம் பூதம் அப்படின்பா. அப்ப அதுக்கு மணி அடிச்சா அந்த பூதம் எல்லாம் போகாது. நீ மணி அடிக்கிறதுனால பூதம் போகுமா? போகாது. நீ கருட மந்திரம் சொல்றதுனால அந்த பாம்பு வந்து போயிடுமா? போகாது. அதுல இந்த பாம்பு போகணும் அப்படின்னா மனசுதான் கிளியரா வச்சுக்கணும். ஞானம் வந்தாதான் அந்த பாம்பு போகும். ஞானம் வந்தாதான் இந்த பூதம் எல்லாம் இல்லைங்கிறது போகும். சோ இந்த ஞானம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். வெறும் இந்த மாதிரி தீர்த்த கங்கா சாகரமும் விரதமும் இருக்கிறது போராது அப்படிங்கிறார். குருதே கங்கா சாகர கமனம் விரத பரிபாலனம் அதவா தானம் ஞான விஹீன சர்வமதேன பஜதி ந முக்தி ஜன்மஷதேன. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. சுஜாதா ஜி. ஜெயஸ்ரீஜி சொல்ல முடியுமா? சரி, ஜெயஸ்ரீஜி இல்ல. ஜெயந்திஜி. சார் நான் ட்ரை பண்றேம்மா. ஓகே. குருதே கங்கா சாகர கமனௌ व्रत परिपालनमथवा दानं ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्मशतेन. Superb. Very nice. மதவா அது ஜெயந்திஜி. சேர்த்து சொல்லலாம். சாரி சார். என்ன சார்? பரிபாலன மதவா இம்மு நிறுத்த வேண்டாம். அவ்வளவுதான். ஓகே. ஜெயந்திஜி. நெக்ஸ்ட் ஜானகிஜி. போங்க. ஜானகிஜி. நான் வந்துட்டேன். சீக்கிரம் சொல்லுங்க பின்ன. இருங்க, நான் அதை பெருசு பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு போன்ல இருக்கு, பிரிண்ட் அவுட் எடுக்க முடியாதனால ஒரு செகண்ட். இல்லைன்னா அடுத்தவளை சொல்லுங்க, நான் அடுத்த சொல்றேன். என்னால டைம் வேஸ்ட். அடுத்த சொல்லட்டும். அது பெஸ்ட் இல்லையா? ஜானகிஜி. जय श्री कृष्ण सर. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. गुरुदे गंगा सागर गमनौ व्रत परिपालन दवादानं ध्यान विहीन सर्वमदेन भजति न मुक्ति जन्म सदेन. பியூட்டிஃபுல் ஜி. பரிபாலனம் அத்தவா அது. परिपालनम अथवा 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 दानम. நான் படிக்கிறேன். இப்ப சொல்றேன். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. நானும் சொல்லட்டுமா? சொல்லுங்க. குருதே கங்கா சாகர கமனௌ விரத பரிபாலன மதவாதானம் ஞான விஹீன சர்வமதேன பஜதி நம முக்திம் ஜன்ம சதனே. ஜன்மஷதேன. ஓ, ஜன்ம சதனே. ஓகே. விரத பரிபாலனம். விரத இல்ல, விரத பரிபாலனம் அத்வாதானம். பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் காயத்ரிஜி. जय श्री कृष्ण. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. कुरुते गंगा सागर गमनौ व्रत परिपालनम् अथवा दानं ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्म शतेन. விரத பரிபாலன மதவா இம் அண்ட் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அது இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். பார்த்து பாக்கி எல்லாம் பார்ப்பேன். காமேஸ்வரிஜி. जय श्री कृष्ण सर. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜி. कुरुते गंगा सागर गमनौ व्रत परिपालनमथवा दानं
ज्ञानविहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्मशतेन. Super ji. Very, very nice. Thank you, sir. भुवना Yes, जी कुरुते गंगा सागर गमनं व्रत परिपालनमतवादानम् ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्मशतेन. Super ji. Super. Very nice. எல்லாரும் இந்த அத்தவா மட்டும் இந்த த மட்டும் கொஞ்சம் தடுமாறுறேன். அதை மட்டும் கொஞ்சம் யாராவது முடிஞ்சதுன்னா அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன்னா நல்லா வந்துடும். அத்தவா அத்தவா சொல்லல, அதுக்கு அத்தவா சொன்னேன்னா நீ பெட்டரா. சார் நீங்க இன்னொரு தடவை சொல்லுங்களேன் அது எப்படிங்கிறத. நீங்க இன்னொரு குருதே தடவை. கங்கா சாகர கமனம் விரத பரிபாலனமதவாதானம் விரத பரிபாலனமதவா மத மத இல்ல மதவாதானம். அது மட்டும்தான் சின்னது. இந்த தேல ஹ தமிழ்ல இருக்கிற தேல ஹ கலந்துன்னா ஹ ஆயிடும். அது கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் வரும். இருக்கிறதுக்குள்ளேயே சம்ஸ்கிருதத்துல ரொம்ப கஷ்டமானது இந்த த தான். ஃபுல்லா அது கொஞ்சம் கருது கஷ்டம்தான். चित्रा जी कुरुते गंगा सागर गमनं व्रत परिपालनमतवादानं ज्ञानविहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्मसतेन. பியூட்டிஃபுல். बालाजी जी जय श्री कृष्ण सर. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. कुरुते गंगा सागर गमनो व्रत परिपालनमतवादानं ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्म सतेन. जय श्री कृष्ण. பியூட்டிஃபுல். ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்த மாதிரி தெரியுது. நல்லா சொன்னீங்க. பியூட்டிஃபுல். ஆமா சார், நடுவில் கொஞ்சம் உடம்பு முடியல சார். காட் பிளஸ் யூ. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சார். अनुजा जी जय श्री कृष्ण. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. जय श्री कृष्ण सर. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஜி. कुरुते गंगा सागर गमनं व्रत परिपालनमथवा दानं ज्ञानविहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्मशतेन. பியூட்டிஃபுல். வெரி நைஸ். Thank you. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. सर ना सोल्टा चलो. कुरुते गंगा सागर गमनौ व्रत परिपालनमथवा दानं ज्ञानविहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्मशतेन. वंडरफुल. 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 कमल. சார் முடிச்சிட்டோம் நம்ம பிராக்டிஸ். ஓகே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. Jai Shri Krishna, sir.